Dadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. How they all know Mahamantra then? Как вы туда знаете Махамантру? Вы chant? No, I asked, did you chant? They all said no. I asked, да. Okay. Уже спрашивала вас, повторяете ли вы Харинаму? Я не ответила ничего. Huh? She didn't answer. They chant at home. То есть повторяете дома Харинаму? All four. Все 4? Only one. Only she. Okay. Govinda, come. Govinda Mohini. Melchik. Okay, first of all, we offer pranams to our Gurudev. Om Vishnupad Vidandi Swami Sri Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj. Прежде всего я приношу поклоны моему Гурудеву, Ом Вишнупад Приданди с вами, Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. All devotees, thank you for coming. Всем преданным спасибо, что пришли. Okay. So, who is first time in such kata? Кто впервые на таком мероприятии, на такой катхе? Why they not came last night? Почему вчера вечером не пришли? Worked. No excuse. Нет оправданий для нас. So, we cannot give the same lecture every night, no? Мы не можем одну и ту же лекцию каждый вечер давать. If we give introduction lecture again, and all people become bored. А если мы снова будем вводную лекцию сегодня давать, тогда всем остальным будет скучно. Try to come every night. No? Попытайтесь приходить каждый вечер. So, very lucky we are to get the human form of life. Мы очень удачливы, что получили эту человеческую форму жизни. This human form of life also temporary. И эта человеческая жизнь, она также является временной. No. But still, in the human form of life, one can achieve highest perfection. Но все же в этой человеческой форме жизни каждый может достичь высшего совершенства. Idam labdam sududabam idam bahu sambhavante manusam atadam anityam apira dira turat na patet anumrita yavat nisrisaya visaya kalo sarvatasya. Material enjoyment available in all species. Материальное наслаждение доступно во всех видах жизни. Cat, dog also have wife, children, У кошек и собак также есть жены, дети. ant also working, А муравей также трудится. bee also working. Пчела трудится также. Even snake has house. И даже у змеи есть дом. This is nothing special. В этом нет ничего особенного. So human form of life is not meant for this. Поэтому человеческая форма жизни, она не создана для этих вещей. Therefore, how long we will live? И сколько мы вообще будем жить? How old are you? Сколько вам лет? 13. 13. How long do you think you'll live for? Как ты думаешь, сколько ты еще проживешь? No guarantee also. Нет никакой гарантии у нас. Even who lives 100 years, very few. А даже тот, кто проживает 100 лет, это также очень мало. Move closer so they can hear anyway. You sit here so that they can hear. Say we live 80 years. Или, например, мы живем 80 лет. 40 years lost by sleep. К примеру, мы живем 80 лет. Из них 40 лет мы тратим на сон. 10 years lost in babyhood. И 10 лет потерянное детство. Old age, 20 years also finished. И также на старость уходит около 20 лет. Cannot hear, cannot see, В старости мы уже не можем не видеть, не cannot слышать, digest. не можем переваривать пищу. Old age also lose. И So many years lost in old age. то есть в старости мы тоже теряем очень много времени. Childhood also we lose 10 years. На детство теряем 10 лет. Playing football, wasting time. Играем в футбол и тратим все время попусту. How many years left? И сколько всего остается времени? Не очень много. Not so much. 10 years. Может, 15. где-то 10 лет.
Also, don't forget university, И также не забывайте о годах в университете, becoming qualified for some occupation. для того, чтобы получить квалификацию, Everyone can move forward a чтобы bit. заниматься какой-то деятельностью. Двигайтесь все сюда. She can sit in the chair if she wants. Можно в кресло сесть, если хотите. Move them down. So how many years we have? Very few. И сколько же лет нам остается? Совсем немного. Okay, so one should not waste human form of life Поэтому никто не должен тратить попусту эту человеческую форму жизни for animalistic activities. на животную деятельность. Okay. Therefore, this body can die. We can die anytime. И это тело может умереть в любой момент. So before this body drops, one should try to achieve the highest goal of life. Drops means. Dead. И прежде чем это тело умерло, каждый должен попытаться достичь высшую цель жизни, высшего совершенства. Spiritual life should begin from 5 years old. No? Духовная жизнь должна начаться с 5 лет. How old are you? Сколько тебе лет? 9. 9. Already 4 years lost. Уже 4 года потеряла. So, tonight we'll tell one history from Druva Maharaj. Сегодня мы расскажем одну историю о Друве Махарадже. Does he have anything hot to drink? His throat is not good. Okay, so devotion fulfills any desire. Преданность исполняет все желания. What you want, you can get by devotion. Чего бы вы ни хотели, вы можете обрести это благодаря преданности. What's her name? Как вас зовут? Ina. If Supreme Lord appeared before you and said, Ina, whatever you want, I'll give you, what would you ask for? Если бы Верховный Господь появился перед вами и спросил: Инна, чего ты хочешь, о чем вы попросили? New washing machine? О новой стиральной машинке? Знать законы вообще. Мироздание. To know the laws of this world Расширить creation. свое сознание. To expand my consciousness. Is that all? А? Is that Это all? все, о чем вы попросили? Для меня это все. For me, this is all. This is You're seeing the enough. Supreme Lord face to face and you're asking for such a small thing. Если бы увидели Верховного Господа лицом к лицу, вы попросили о такой маленькой вещи. Для меня на данный момент, для моего уровня сознания, это большая вещь. I consider this for my level of consciousness to be a great thing. So what is that? What does that mean actually? Но что это на самом деле означает? You would not ask, Prabhu, you've come a long way from the spiritual world. Are you hungry? То есть вы бы не спросили его: о, Прабху, ты пришел так издалека с духовного мира, ты голоден? Take a seat, take a seat. Присаживайся. Oh, I've given you so much disturbance. Я так тебе много причинил Come, беспокойства. come, sit. Приходи, проходи, садись. Did you think of all that? Вы бы обо всем этом подумали? Even materially, someone comes to our house, first we give them a seat. Would you like some chai? Даже если в материальном плане кто-то к нам приходит в гости, мы предлагаем ему сиденье и какой-то чай. So highest perfection is to serve. Вопрос же прозвучал не в том, что как бы... Huh? The question was not... Прозвучал, что бы я попросила. Because you're not asked for his service. То есть вы бы не попросили о служении ему. No, no, I don't want anything. I just want to serve. Нет, 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 мне ничего не нужно, я хочу просто служить тебе. So, Я каждый день об этом прошу, как бы. Every day I'm asking about this. because we have no love, no? Потому что у нас нет So любви. first we only think, I want something. И поэтому мы прежде всего думаем: мне что-то нужно You получить. should give to me. Ты должен дать мне. So most people, anyway, that answer was okay. Но на самом деле этот вопрос еще не так плохо. 40% out of 100. То есть 40% из сотни. Most people ask for something. Многие люди о чем-то I'm просят. sick. Я болен, My babushka is sick. бабушка больная, I have no у children. меня нет детей, My husband is very bad. у меня очень плохой дом. Please change him. Пожалуйста, поменяем. I want some wealth. Хочу богатства, I want to go to heaven. хочу отправиться на небесные планеты. Give me freedom from birth and death. Освободи меня от рождения и смертей. So Scripture says the best thing to ask for is the service of Krishna. И Писания говорят, что лучшее, о чем мы можем просить Господа, это служение Ему. Nothing is higher than that. И нет ничего выше этого.
that can control even the Supreme Lord. И это может контролировать самого Господа. So devotion means no desire. И преданность означает, что нет желаний. Love means no desire. Любовь означает нет желаний. You have children? У вас есть дети? Да. How many? Сколько? 1. One. How much you charge them for breakfast? И сколько вы How many rubles you take? Сколько вы тратите, чтобы его покормить на завтраком? How old are they? Финансово я этого не считаю. I don't count. Мне не задается этот вопрос. How old is your child? Сколько ребенку лет? 8 лет. 8 years. Okay. What you gave them for breakfast this morning? И чем вы его сегодня кормили на завтрак? Суп. Soup. How much per plate? Сколько за тарелку? Mama, I want some bread. That's 5 rubles extra. Мама, хочу хлеба, но это дополнительные 5 рублей. Means love never means to take. То есть любовь означает, что никогда не брать себе. Love only means to give. А любовь означает только лишь отдавать. So in the same way, from the Supreme Lord, we should not desire anything. И таким же образом мы ничего не должны желать от Верховного Господа. If you desire something that is not pure love. Если вы хотите чего-то от Него, это не, то есть это уже не чистая любовь. So all scriptures say love of God is the highest thing. И все Писания говорят, что любовь к Богу — это самое высшее. When Krishna came before you, you should have said, I just want to love you, nothing else. Если бы Кришна появился перед вами, вы просто сказали: я хочу просто любить тебя. Okay? So, love never means to take anything. То есть любовь означает ничего не брать для себя. So, sometimes some foolish person may desire something from Krishna, apart from Krishna. И иногда какие-то глупые люди, они желают что-то получить от Кришны. Okay? So devotion fulfills all desires, but some foolish person may ask for something else apart from Krishna. Преданность исполняет все желания, но какие-то глупые люди, они просят что-либо помимо самого Кришны. There's a story, there was one babushka. Есть история, была одна бабушка, So she was carrying so many potatoes и она from a field to the dasha. несла много очень картошки с поля на дачу. So those potatoes were very heavy. И эта картошка была очень тяжелой. So she fell, all the potatoes fell on the ground. И она упала, и эта картошка рассыпалась по земле. Oh, Krishna, help me! О, Кришна, помоги мне. Krishna immediately came. И Кришна тут же явился перед ней. What do you want, babushka? Что ты хочешь, бабушка? Please help put these potatoes back on my head. Пожалуйста, помоги мне вернуть всю эту картошку мне на голову. Most people like that. Многие люди, они вот такие. Many people go into church, temple. Многие люди ходят в храм, в церковь. No? They light the candle. Им нравится вот эти свечки ставить. Candle costs 5 rubles. No? Одна свечка стоит 5 рублей. And what they're asking for? И о чем они просят? Give me 5 million rubles, 10 million rubles. Дай мне 5 миллионов, 10 миллионов рублей. I mean, they want something in exchange for devotion. То есть это означает, что они хотят что-то в обмен на эту преданность. This is not good. И это нехорошо. What's her name? Как вас зовут еще? Инна. Okay, so asking something from devotion is not pure devotion. То есть, если вы просите что-то помимо преданности, это называется нечистая преданность. Pure devotion means I don't want anything except Krishna's happiness, Krishna's satisfaction. Чистая преданность означает, я не хочу ничего, кроме счастья Кришны, кроме его удовлетворения. So devotion should not be mixed with any other desire. И поэтому преданность не должна быть никогда смешана с какими-то другими желаниями. No? Otherwise you may be cheated. А иначе вы можете быть обмануты. Instead of getting love of Krishna, you may get some other thing. Вместо того, чтобы получить любовь к Кришне, вы получите что-то иное. Okay? So that other thing will not be good for you. И эти вещи не могут принести вам вред. Okay. There's a story. Есть история. Hey! One king was there. Был один царь. So he became lost in the forest. И он потерялся в лесу, заблудился. So on the higher planets there's some magic trees. И на высших планетах есть такие магические деревья, калпаврикши. Сядьте правильно. No? Means if you want anything, that tree gives it very easily. То есть это означает, что если вы что-то хотите, то это дерево дарует вам это очень легко. So king was very tired, very thirsty. И этот царь, он был очень уставшим и испытывал сильную жажду. So he was lying on the ground. И он лежал так на земле.
And this tree that he was lying under, this was a wish-fulfilling tree. И это дерево, под которым он лежал, это было древо желаний. So he thought, I'm very thirsty. И он подумал, я очень сильно хочу пить. I wish I had something to drink. И я хотел бы, чтобы у меня было что-то попить. Bling. 1 5-liter kvass came. И тут перед ним появилось 5 литров кваса. Huge. King very happy. И этот царь был очень счастлив. I have too much good luck. I found a kalpavriksha, Ой, desire tree. я так удачлив, я нашел это калпаврикша, дерево желаний. And he thought, I'm very hungry. Я очень Very голоден. hungry. Bling. 3-liter borscht came. Появилось перед ним 3 литра борща, Mountain of gretchka. гора гречки. So much things. Очень много всего. King so happy. И царь Eating, был очень eating. счастлив, он кушал. Yarhachu pizza. Bing. Pizza. Yarhachu lasagna. Bing. Pretty much. So many things he took. So much he ate. И он очень много всего съел. Then after you eat too much, what happens to you? А что, если вы съели очень много, то что происходит с вами? Govinda, what happens when you eat too much? Что, Говинда, с тобой происходит, когда ты слишком много съешь? Заболевание. Сам дизиск? Okay, but not directly. Ну, не напрямую, конечно, First, сразу. too much tired comes. То есть приходит очень сильная усталость. I'm very tired. Ой, я очень устал. One big bed came. И перед ним явилась большая кровать. King was lying on his bed, no? И этот царь, он лежал на своей кровати. Especially before sleep, mind is so much. И прежде чем уснуть, обычно ум начинает так сильно работать. I not saw any tiger yet. Я еще до сих пор так не встретил тигра. One tiger came И immediately. тут сразу же перед ним появился тигр. Oh, what would happen if he ate me? А что случится, если он меня съест? Then tiger took his life. И тогда этот тигр забрал его жизнь. So devotion may also be like that. И преданность, она тоже может быть вот такой. If one has desire for something else except love of Krishna, one may get some other desire fulfilled. А если у кого-то есть желание помимо любви к Кришне, то он может исполнить все эти другие желания. But Krishna is very kind. Но Кришна очень добрый, He is very expert, он очень экспертен, like a doctor. как доктор. Even patient wants something which is bad for him, doctor will not give very easily. Даже если пациент хочет что-то, что вредно для него, доктор не даст ему так просто это. Right? So if someone has desires apart from Krishna's service, Krishna will fulfill those desires in such a way you'll never ask for it again. А если у кого-то есть желание помимо Кришны, то Кришна исполнит эти желания, но таким образом, что этот человек больше никогда не попросит об этом. Okay, so here is a nice story explaining this. Есть одна очень хорошая история, которая объясняет все это. This history from the beginning of creation. Эта история случилась на заре творения. Okay. So, Brahmaji created all type of moving and non-moving species. Брамаджи создал все виды движущихся и неподвижных живых существ. Aquatics, Водные виды жизни, plants, растения, insects, насекомые, Chevikov, bird, птиц, four-legged animal, четвероногих животных. no, everything he made. Все это он создал. But he was not happy till he made human beings. Но он был не счастлив до тех пор, пока он не создал человеческих живых The существ. first human was called Manu. И первого человека звали Ману. Therefore, in Sanskrit, all human being is called Manusa. Поэтому на санскрите всех человеческих живых существ зовут Мануши. Manuasya, from Manu. Мануаши, No? те, кто изошли из Ману. Manu had, so then came 3 sons. И затем появились 3 сына. So tonight is the history of the oldest son, Priyavrat. И сегодня мы расскажем историю старшего сына Приявраты, No, Uttanapad. Uttanapad. Утанапада. So Uttanapad was king of whole world. И Утанапад был царем всего мира. So he had 2 wives, И у него было 2 жены, Suruchi Суручи and Сунити. Suniti. И Сунити. No, each wife had 1 son, Druva and Uttam. И у этих 2 жен было по одному сыну, Друва и Уттам. Okay, all these names have so many meanings also. И у этих имен есть также очень много разных значений. Uttanapad, Уттанапад, one who was born with his feet in the air. тот, кто родился ногами вперед.
Who was born with their feet in the air? Кто рождается ногами вперед? Janaki? All babies are born feet in the air. То есть все дети рождаются ногами вперед. Everyone comes head first, no? Головой вниз. Tormita. Everyone is born head first. То есть у каждого голова сначала, выходит сначала голова. Janaki, did you come head first? Когда ты рождалась, у тебя сначала голова же вышла? Okay, so when you were born, head was first and feet were in the air. То есть когда ты родилась, то сначала вышла голова и... So actually all human being especially is called Uttanapad. All human being is called Uttanapad. Поэтому всех живых существ зовут Уттанапад. Open this window a little bit. Smitana. So, he had 2 wives. И у него было 2 жены. Okay. One wife was Suruchi. Одну звали Суручи. Suruchi means material enjoyment. Суручи означает материальное наслаждение. And Suniti means regulated. А Сунити означает какое-то регулирование. In this world, all human beings have 2 paths. All human beings have 2 paths. Все живые существа разделяются на 2 части. Path of enjoyment То есть все живые существа идут 2 путями. Одни идут путем наслаждения, and path of sense control. а другие идут путем контроля чувств. Most people like the first one. Но большинство идут первым путем. So the path of material enjoyment also give a result, И этот путь материальных наслаждений также дарует какой-то результат, like a son. как сын, That is called uttam. который называется Ут. Uttam means great. То есть Уттан означает великий. Materialists appear great for some time. Materialists appear great. Materialist. Материалист. Кажется великим, наверное. Является величием. Иногда материалист кажется великим, может быть. Sometimes materialist seems to be Great. Иногда материалист может казаться великим. But for how long? Но на как долго? Ting, little time. То есть какое-то маленькое время. No? Who was last president of America? А кто был последним президентом Америки? Everyone forget, right? Все уже забыли о нем. And before him, А тот, кто был перед ним. Тем более не может сказать. huh? Кеннет. George Bush. Джордж Буш. Who care about him anymore? И кто вообще о нем помнит? Everyone forget. Все забыли. Who was last Miss Russia? А кто была последней мисс России? When someone becomes Miss Russia, oh. Если кто-то становится мисс Россия, When she becomes Staraka Shuka, who asks? но когда она становится старой кошелкой, кто вообще заботится о ней? Вспоминает. Sometime То есть какой-то короткий промежуток времени. you have money, everyone asks, how are you? И если у вас есть деньги, каждый будет спрашивать, как у тебя дела? And no money, everyone asks, who are you? А если у тебя нет денег, все спрашивают, да кто ты такой? So material success like that, one moment. Поэтому материальный успех, он вот такой, длится какое-то мгновение. That is not permanent. То есть он не является постоянным. At time of death also you leave everything behind. И во время смерти вы также оставите все здесь. So temporary. То есть все является временным. But the path of sense control, spiritual life, also give a result. Но путь контроля чувств, духовной жизни, он также дает какой-то результат. That so Suniti's son was named Druva. И поэтому сына Сунити звали Друва. Druva means great, Друва означает великий, determined, то есть такой решительный, fixed. зафиксированный, нацеленный. Devotion gives fixed result. То есть преданность, она дает фиксированный результат, That is never lost. который никогда не будет потерян. Okay, what's her name? Elena. Инна. Huh? Инна. Elena. What will you take with you in India? Что бы вы взяли, что вы возьмете с собой, когда умрете? Наверное, то, что я эмоциональное накопила, эмоции, интеллект. Some emotions, some intellect. No, everything stays here. Нет, все здесь останется. So only devotion you take with you. То есть только преданность вы сможете забрать с собой. That much you practice devotion, that much you take with you to your next life.
как в зависимости от того, насколько вы будете практиковать преданность, столько преданности вы заберете с собой в следующую жизнь. So king had 2 wives. И у этого царя было 2 жены. So like most of us, king preferred sense enjoyment. И как большинство царей, этот царь также предпочитал чувственное наслаждение. So king too much likes suniti, suruchi. И поэтому этот царь очень отдавал предпочтение жене по имени Суручи. So one day the king was on his throne, И однажды царь сидел на своем троне. playing with his son Uttam. И он играл со своим сыном Утом. That time small Druva saw, oh, my brother is on the lap of my father, I also want to go there. И тогда маленький Друва увидел, о, мой брат сидит на коленях отца, и я тоже хотела посидеть у него на So коленях. he also went to go on the lap of his father. И он тоже отправился сесть на колени своего отца. Sometimes you fight with your sister. Иногда дерешься со своей сестрой? У меня нет сестры. I don't have sister. Who was that big tall girl yesterday? А вчера большая высокая девочка, кто это? Сестра. She's not. Okay, I thought that was your sister. Anyway, nature of children always fighting. No? Природа детей такова, что они все время сражаются. So Druva also tried to go on the lap of his father, И Друва, он тоже попытался сесть на колени своего отца. but his stepmother was behind him. Но его мачеха стояла за ним. Nabut idiot. You cannot go on the lap of your father. Ты не можешь сесть на колени своего отца. You want to be king? Ты хочешь стать царем? That is not possible. Это невозможно. Why? You not come from my womb. Почему? Потому что ты родился не из моего лона. One who comes from my womb, he will be king. Лишь тот, кто родился из моего лона, может стать царем. You are the mother of an unfortunate woman. А ты являешься сыном неудачливой женщины. If you want to be king, you have to worship the Supreme Lord. Если ты хочешь стать царем, тебе необходимо поклоняться Верховному Господу. Cold. Холодно? When too cold, you tell her, okay? Когда будет слишком холодно, скажешь ей. So, you should worship the Supreme Lord. Ты должен поклоняться Верховному Господу. That is Krishna, Sri Krishna. И это Шри Кришна. Only he fulfilled the desires of everyone. И лишь Он может исполнить желание каждого. So if you want to be king, you should worship God. И если ты хочешь стать царем, тебе необходимо поклоняться Богу. And next life, he will arrange, you come from my womb, then you can become king. И в следующей жизни Он устроит, что ты родишься из моего чрева и сможешь стать царем. So Druva was only 5 years old, А Друве было всего 5 лет. but he could not tolerate the words of his stepmother. Но он не смог стерпеть слова своей мачехи. Like if you beat a snake with a stick, Как если вы ударите змею палочкой, snake become very angry. а змея очень сильно разозлится. So Druva also became very angry, И Друва тоже очень сильно разозлился. and he went to his mother crying. И он отправился к своей маме плача. Mother asked, what happened? Мама спросила, что случилось. But Druva was so sad he could not even speak to his mother. Но Друва был так огорчен, что он даже не мог разговаривать со своей мамой. So other people said, oh, Queen Suniti said he cannot become king. He have to do austerities, please the Supreme Lord. Then he can take birth from her womb. И люди говорили, что Маза Суручи. Other people in the И palace. другие люди во дворце говорили, о, мама Суручи сказала ему, что ты не можешь, что он не может стать царем, и ему необходимо совершать аскезы, чтобы Верховный Господь исполнил его желание. So Suruchi, she was devotee. И Сунити. Suniti. И Сунити, она была преданной. Oh, do not be upset. О, не расстраивайся. What your mother has said is true. То, что сказала твоя мама, это правда. Everyone have many desires, У каждого множество желаний. but only the Supreme Lord can fulfill desires. И только Верховный Господь может исполнить эти желания. Right? Everyone want beautiful husband. А все хотят прекрасного мужа. What happened? Что случилось? Everyone wants good husband, right? Все ведь хотят красивого мужа, хорошего. How c- Why you married those bombers? А почему вы вышли замуж за этих бомжей? Everyone wants good children. Все хотят хороших детей. What happened? Что случилось? You get this monster. Вы получили этого монстра. Everyone wants to be good looking. Everyone wants to be healthy. Все хотят хорошо выглядеть и быть здоровыми. All cannot have their desires fulfilled. Но не все могут исполнить эти желания.
This is proof that individual soul is subordinate to the supreme soul. И это является доказательством того, что индивидуальная душа подчинена верховной душе. So Queen Suniti, yes, what your mother has said is true. И тогда царица Сунити сказала: да, все, что сказала твоя мама, это правда. I want to be king. Я хочу быть царем. Only Supreme Lord can make you king. И только Верховный Господь может сделать тебя царем. Only Krishna can fulfill the desires of everyone. Только Кришна может исполнить желания каждого. So you have to please him. Поэтому тебе необходимо удовлетворить его. You have to do austerities. Тебе необходимо совершать аскезы. Then Krishna can fulfill your desire to become king. Тогда Кришна сможет удовлетворить твое желание стать царем. So Druva was only 5 years old. И Друве было всего 5 лет от роду. Immediately he left his mother and family И тут же он оставил свою семью and went to the и forest. отправился в лес. How old are you? Сколько тебе лет? You're going to go to leave everything, go to the Tiga? Ты готова оставить все и отправиться к тигру? В тайгу. Ready? Готова? Imagine Druva was half her age. Представляете, Друве было всего половина твоего возраста. In the Tiga is many bears, В тайге очень много медведей, medved, mishkas, many things. много там всего. But Druva not afraid. Но Друва не боялся. He had full faith in his mother's words. У него была полная вера в слова его матери. Oh, only Krishna can make me king. Только Кришна может сделать меня царем. Only Krishna can fulfill my desire. Только Кришна может исполнить мое желание. So with big desire in his heart, he went to the forest. И с этим большим желанием в своем сердце он отправился в лес. Okay, he's not like us. We take a bag full of cheese and bread and many things. Он не такой, как мы. Если пойдем в лес, то наберем с собой в сумке очень много хлеба, сыра и так далее. No, he fully depended on Krishna. Он полностью отдал себя Кришне. So he went to the forest and began calling, "Oh, Kamalochan, Sri Hari, oh Narayan, where are you?" Он отправился в лес и начал восклицать: «О, Камалочина, Шри Хари, о, Нараян, где ты?» He's looking for Mr. Krishna. Он ищет мистера Кришну. Where is Krishna? Where are you? Где Кришна, где ты? Mother said he's in the forest, so Druva went to the forest. I will find him. Мама сказала, что Кришна в лесу, поэтому Друва отправился в лес. Я найду его. Okay, and I'm going to pray before you die. You can close the window. So, no one can meet the Supreme Lord without the mercy of Guru. Но никто не может встретить Верховного Господа без милости Гуру. Impossible. Это невозможно. But how can we meet Guru? Но как мы можем встретить Гуру? We don't know anything, no. Мы ничего не знаем. So Krishna arranged. Кришна все это устраивает. If we are sincere, he arranged Guru. Если мы искренне, то Кришна устроит для нас Гуру. So Krishna could see now Druva is searching for me. И Кришна увидел, сейчас Друва ищет меня. He wants to find me. Он хочет найти меня. But without mercy of devotee, without mercy of Guru, he cannot get me. Но без милости преданного, без милости Гуру, он не сможет получить меня. So Krishna makes the impossible possible. И Кришна делает невозможное возможным. So he arranged for the great saint Narad Rishi to come also to that forest. И он устроил так, что великий святой Нарада Риши также пришел в этот лес. Okay. Then Narad Rishi was also, he's a great devotee. No? Нарада Риши, он также великий преданный. Who is first time in the program? Кто впервые на программе? 1, 2. Okay, everyone knows. If you ask any Indian who is Narad Rishi, everyone knows Narad Rishi. Если вы в Индии спросите кого-либо, кто такой Нарада Риши, каждый знает, кто такой Нарада Риши. Govinda, who is Narad Rishi? Говинда, кто такой Нарада Риши? Don't know. Не знаешь? Наверное, не знаю. Probably not. Have you heard his name? Ты слышал это имя? Нет. Chop off her head. Narad, famous devotee, famous. Нарада очень известный преданный. So the great saint Narad Rishi appeared there. И великий святой Нарада Риши явился там. He became astonished. So small child left home. Он был изумлен. Такой маленький ребенок оставил дом. Okay. So he went to talk to Druva. И он отправился поговорить с Друвой. First he blessed him Сначала он благословил его. and asked him, why has he come to the forest? И спросил его, почему он пришел в лес. Okay. Narad said, Нарада сказал: my dear boy, мой дорогой мальчик, you are a small child. ты маленький ребенок.
Normally children like to play and other foolish things. А нормальные дети, они любят играть и заниматься разными другими глупостями. How you have developed such a desire to become king of the universe? Как ты развил такое желание стать повелителем Вселенной? My boy, if you want happiness, you should become free from all duality. Мой мальчик, если ты хочешь счастья, ты должен освободиться от всей двойственности. I like this, I don't like that. Я люблю это, а это мне не нравится. He is good, he is bad. Он хороший, он плохой. You should become free from that. Тебе необходимо освободиться от этого. In Bhagavad Gita, Krishna says the same thing. В Бхагавад-гите Кришна говорит то же самое. Matrusparsha stakuntaya sitosna sukadukada. Or Arjuna, become free from dualities. Be free from the dualities that arise from the senses' contact with the object of the senses. О Арджуна, освободись от всей дуальности. Come on. Become free from dualities which arise from the senses' contact with the object of the Которые senses. возникают, когда чувства соприкасаются с объектами чувств. Krishna give the example, sutosni sukadukada, like hot and cold. Кришна приводит пример, как холодное и горячее. What is happiness, what is distress? А что является счастьем, а что является несчастьем? Now is cold. Сейчас холодно, No, sorry, now is hot. Right? сейчас жарко. So in cold, hot give happiness. Когда мы находимся в холоде, то это тепло, жара дают какое-то счастье. When very cold, then we put on coat and heater, then we feel happy. Когда холодно, мы включаем обогреватель, одеваем какой-то теплый свитер, и нам тепло, и мы чувствуем себя счастливыми. But in summertime, same coat, same heater give distress. Но в летнее время тот же самый обогреватель, та же самая одежда, они будут доставлять неудобства. Okay. So what is happiness, what is distress? Поэтому что является счастьем, а что является несчастьем? You should be self-satisfied, Ты должен быть самоудовлетворенным, undisturbed, what comes. и тебя не должно беспокоить, что приходит к тебе. An intelligent person should accept what comes without effort. И разумный человек должен принимать все то, что приходит к нему без каких-либо усилий. Okay. What's her name? Как вас зовут? Анджелина. Angelina. Are you good at school? Хорошо учишься в школе? Normal. Okay. Many people think I will work hard at school, I will go to college, I will get big degree, then I will get big job. И многие люди думают, я буду хорошо учиться в школе, затем поступлю в университет, получу степень, и благодаря этому у меня будет хорошая работа. Is it true? Это правда? If you go on the street, Если вы отправитесь на улицу, maybe half bombers have MAs, PhDs. может быть, половина бомжей там имеют какие-то степени ученые. Понимаете? There's no guarantee. То есть нет никакой гарантии. Many people have no education, they become millionaires. Но у каких-то людей нет никакого образования, и они становятся миллионерами. Like, what's his name? Bill Gates. Как, например, Билл Гейтс. You know Bill Gates? Don't you? Знаете его? She knows. Знаешь Билл Гейтса? He left college. Он ушел из колледжа. No interest. Не было ему интересно. там Many, учиться. many very, very wealthy people, no finished school. Многие очень богатые люди не заканчивали школу. You know Henry Ford? Знаете Генри Форда? Huh. You know Ford Motor Car? Знаешь машину? Марку машины Форд. Da. You know Mr. Lada? Даже не знаешь Ладу. Anyway, Henry Ford, millionaire. He made the first cars in America. И Генри Форд, он был миллионером, он создал первую машину. He could not even read or write. Он даже не умел ни читать, ни писать. Many people, no education, become millionaires. И у многих людей нет никакого образования, но они становятся миллионерами. Right? And many people, so much education, become bombers. А какие-то люди так много учились и становятся бомжами. Some people know so many effort how I can have a child but cannot get child. И многие люди, у которых нет детей, так много усилий к этому прилагают, но все же не могут получить ребенка. Another person, first time, Но другие люди сразу же у них начинается. some people never care about their health, Многие люди вообще не заботятся о своем здоровье. drinking, smoking, Пьют, курят, but they live to 100. но живут до 100 лет. Other person, organic raw food diet,
а другие люди едят какую-то органическую сырую пищу and die very young. и очень рано умирают. So Narad Muni said like that, don't be disturbed by material desires. И Нарада Муни вот так сказал Друве: не беспокойся, не будь обеспокоен материальными желаниями. What comes automatically as a result of one's karma, just be satisfied with that. Будь просто удовлетворен тем, что приходит к тебе автоматически благодаря карме. What you want to find Krishna for? Для чего ты хочешь найти Кришну? After all, it is very difficult to satisfy the Supreme Personality of Godhead. В конце концов, это очень сложно удовлетворить Верховную Личность Бога. Munayaha padavindyasya nisangeru janmabi navidur mrigayanto api tivra yoga samadhina. Even perfected yogis, very hard for them to see the toenails of the Supreme Personality of Godhead. Даже для очень возвышенных йогов является очень сложным увидеть сияние ногтей на стопах Господа. Even those who have no material desires, very hard even for them to see. Даже несмотря на то, что у них нет никаких материальных желаний, все же для них это является очень сложным. Therefore, my boy, Поэтому, мой мальчик, you should go home, ты должен отправляться домой, go back to your mother. возвращайся к своей маме. You will not be successful. Ты не обретешь успех. When you are grown up, А когда ты подрастешь, finish school, закончишь школу, then you can inquire about the mystic yoga process. тогда ты можешь вопрошать о мистическом процессе йоги. So Druva hearing, И Друва слышал все это. oh, please tell me your name. О, пожалуйста, скажи мне свое имя. I am the great saint Narad Rishi. Я великий святой Нарада Риши. Druva said, no, you cannot be the real Narad Rishi. А Друва сказал: нет, ты не можешь быть настоящим Нарада Риши. I have heard about the great saint Narad Rishi. Я слышала о великом святом Нараде Риши. My mother tells me many stories. Моя мама рассказывала мне очень много I историй. heard Я слышал. if Narad Muni meet anyone, Если Нарада Муни встречает кого-либо, he tell them, give up all this rubbish, become devotee of Krishna. и он сразу же говорит им: оставьте весь этот мусор и станьте преданными Кришне. But you are telling me to give up Krishna and go back to my mother. Но ты говоришь мне оставить Кришну и отправляться назад к маме. You cannot be the real Narad Muni. Поэтому ты не можешь быть настоящим Нарада Муни. There must be some fake Narad, Ты какой-то не настоящий Нарада. photocopy Narad. Фотокопия You Нарады. cannot be the real Narad Muni. Ты не можешь быть истинным Нарадой Муни. Because you are telling me not to do devotion, you are telling me to go back to material life. Потому что ты мне говоришь не совершать преданность, а отправляться назад в материальную жизнь. So when Narad saw it, how much he is determined, Narad became astonished. И когда Нарада увидел, насколько он исполнен решимости, он изумился. Very nice gown. Who made? Oh my God. So, Narad became very much astonished. Нарада очень сильно изумился. This boy is very determined. О, этот мальчик, он такой решимый. So, Druva admitted, И Друва признал: I cannot give up my desire to become king. я не могу отбросить свое желание стать царем. My heart has been pierced by the words of my stepmother. Мое сердце пронзено словами моей мачехи. And Narad Muni prayed. Druva prayed. И тогда Друва вознес молитву: I want a position greater than my grandfather. я хочу положение более великое, чем у моего дедушки. His grandfather was the creator of the universe. И его дедушка был творцом Вселенной. Please tell me how I can fulfill my desire. Пожалуйста, скажи мне, как я могу исполнить мое желание. Nunam Bhagavanto yo anjana paramestinaha vidun ajate vinam hitaya jagat arkhavat. Then Druva prayed. Затем, тогда Друва, он начал молиться: You are the best of the sons of Lord Brahma. ты лучший из сыновей Господа Брамы. You are like the sun. Ты подобен солнцу. Sun travels everywhere in the universe just for the benefit of everyone. Солнце путешествует повсюду во Вселенной лишь для блага каждого. Please tell me how I can fulfill my desire in a good way. Пожалуйста, расскажи мне, как я могу исполнить свое желание надлежащим образом. So Narad Muni's heart melted. И тогда сердце Нарада Муни растаяло. He knows. Он знает. Oh, so Narad said, what your mother has said, that is perfect instruction. Все, что сказала твоя мама, это совершенное наставление. Only the Supreme Lord can fulfill desire. Только Верховный Господь может исполнить желание.
You should absorb yourself fully in devotional service. Ты должен полностью погрузить себя в преданное служение. Dharma artha kama mokshabhyam ichyatam shreyatmana ekam hi eva haristava padaika karanam padasevanam. Whatever desire you want, that is fulfilled only by the service to the lotus feet of Sri Krishna. Какое бы желание ты не хотел исполнить, оно может быть исполнено лишь благодаря служению лотосным стопам Кришны. Anjali, what do you want? Анжела, чего ты хочешь? Ангелина? What do you want? Чего ты хочешь? Doesn't know. Justin Bieber is your boyfriend? Джастин Бибер, ты хочешь, чтобы Джастин Бибер был твоим парнем? A new Mercedes? Или новый Мерседес? Liberation from birth or death? Освобождение от рождения и смерти. Whatever you want, only Krishna can give. Чего бы ты ни хотела, только Кришна может тебе это дать. So Narad Muni, whatever you want. И Нарада Муни сказал, все, что ты хочешь. If you're full of material desires, Если ты исполнен материальных желаний, even if you have no material и desires, даже если у тебя нет материальных желаний, or you just want to love Krishna, или ты хочешь просто любить Кришну, only devotion can fulfill those только desires. преданность может исполнить эти желания. So dharmata karma moksha bhyam. Whether you want dharmata karma or moksha, only devotion to Krishna can give. Все, чего бы ты ни хотел, дхармы, артхи или мокши, только преданность может исполнить. What do you want, Ina? Чего вы хотите? Expansion of consciousness. Расширение сознания. Who will give that? Кто вам это даст? Господь. Okay. What do you want? А чего вы хотите? Da. Shopping list. Now, what's shopping list in Russian? Список покупок. Whatever you want, Чего бы вы ни only хотели, devotion fulfill that. только преданность исполнит это. Okay. So, Narad Muni said, "My dear boy, I wish all good fortune for you." И Нарада Муни сказал, о мой дорогой мальчик, я желаю тебе всей благой удачи. Tadgad gacha badram te yamunayas tatam suchi. You should go to the bank of the Yamuna. Ты должен отправиться на берег Ямуны. Who here has been to the Yamuna? Кто здесь был на Ямуне? Govinda, when you went to India? Когда вы ездили в Индию? 2004. 2004. God. What are you doing? Чем вы занимаетесь? You go to China. Вы ездите How в many times Китай. you go to China a year? Сколько 10? уже ездили раз в 20? Китай? 10-20? Huh? Много. Many Даже times. And why you cannot go one more country and go to India? Почему вы не просто еще одну страну не пересечете, не отправитесь в Индию? Termos. Really? China, Nepal, India. Просто Непал, он разделяет Why not Китай go и in? Индию. Почему не едете? Chop off his head. Отрубите голову. Tat gacha badram te. You should go to the bank of Yamuna. Ты должен отправиться на берег Ямуны. Close the door. No? Is Chita no? The holy places have power. Святые места обладают силой. Right? In Chita everything very hard, right? В Чите все очень тяжело. What's his Правда ведь? name? Как вас зовут? Максим. Maxim. All your friends are alcoholics, right? Все ведь друзья ваши алкоголики, правда ведь? Okay. 75%. Only some. 35%. 75% alcoholics. 75% алкоголиков. Да. Да ведь? No. Yes, 80% then. Ну хорошо, 80%. Everyone, all your friends are against devotion. И все ваши друзья, они против преданности. All your family, Все ваши семьи. even the food, water, everything here is Даже еда, opposed. вода, и все здесь против преданности. These sinful places, huh? Именно. Yes. Then how change? No. Поэтому как поменяться? Very hard to change in these places. No? Очень тяжело меняться в этих местах. Even you want to change, still much obstacle is there. Даже если вы хотите поменяться, все же будет очень много разных препятствий. Okay, so holy places. Who want to practice spiritual life should visit the holy places. Поэтому все, кто хотят практиковать духовную жизнь, должны отправляться в святые места. Especially Vrindavan. В особенности во Вриндаван. That is where Krishna appeared personally. Это то место, где Кришна явился лично. So much power is there. И там так много сил. Here no in Chita, no one chants Hare Krishna. Здесь в Чите никто не воспевает Харе How many Кришну. percent of population here are chanting holy names? Какой процент населения здесь повторяет святые имена? None. 10, 20.
10-20. 10, 20 people chant. Ну, то есть 10-20 людей всего воспевают. But in Vrindavan, everyone chants. Но во Вриндаване все воспевают. Everyone. Все. Даже Shopkeepers, taxi drivers, владельцы магазинов, таксисты, Muslims, мусульмане даже, everyone. Construction workers, construction, ну, какие-то Стройка. строители. everywhere. Radhe Radhe, Haribol, Hare Krishna. All. Везде все повторяют. Every house is temple. И в каждом доме, каждый дом является храмом. Everywhere you go, some lecture, Куда бы вы ни отправились, везде какую-то лекцию some увидите, festival, какой-то фестиваль, some worship of the deity. какое-то поклонение божествам. The river Yamuna, so many holy places. Река Имуна, там много других святых мест. Just by thinking of these places, one becomes purified. И даже просто думая об этих местах, можно очиститься. Therefore, you should go to the bank of the river Yamuna. И поэтому он сказал, ты должен отправиться на берег Ямуны. There's 12 forests. И там есть 12 лесов. So you should go Madhuvam, Punyam, Madhuvanam Yatra. You should go to the holy forest of Madhuvan. И ты должен отправиться в священный лес Мадуван. That place is still there. Это место до сих пор там. Have you been to Madhuvan? Были в Мадуване? Huh? You've never been to Madhuvan? Никогда не Termos. были в Мадуване? So foolish she is. She's been many times. Вы много раз там уже были. This holy place, this place still there. Remember Druva Tila? Помните Друва Тилу? Idiota? Huh? Remember? Помнишь? She had brain like piece of cheese, really. У нее мозги как кусок сыра. You've never been to Madhuvan? Никогда не была в Мадуване? I just don't remember. What do you remember? If I see picture, then I Oh, can if you see understand. picture, you've been there, and you've been there about 4 or 5 Ты times. была там уже 4-5 раз. This is called Termos. No? Termita. What is it in? Тормоз. Small lady Termos. What is that? What is it? Тормозих. Termita. Тормозих. These holy places still there. То есть это святое место до сих Ujjwal пор. Prad, you've been? Училапрада вы были же? You went for Kartik, right? Приезжали же на Картику? Remember? Okay, thank God, he remembers. Хоть кто-то You помнит. remember? Never been to Kartik. My God. Anyway, this place is still there now. То есть это место до сих пор существует там. Radhaman, remember? Это роман, помните? Я если тоже... He is changing. Tell him, go away and bring your wife. Отправляйтесь домой и привезите сюда лучше свою жену. These holy places we visit every year. Это те святые места, которые мы посещаем каждый год. Anyway, so Madhuvan, 12 forests in Mathura Mandal. Madhuvan is prominent. Итак, среди 12 лесов Мадхура Мандалы Мадуван, он главный. Through Mathura Mandal runs the river Yamuna. И через всю Мадхура Мандалу протекает река Ямуна. East side, 5 forests. West side, 7 forests. На восточной стороне 8 лесов и на западной стороне 7. 7. 5-7. 5 и 7. So Madhuvan this side, west side. И на западной стороне находится Мадуван. When everyone goes, I'm going to beat her. Okay, so Madhuvan, that forest is still there. You don't remember the temple where Druva did austerities? Не помнишь этот храм, где Друва совершал свои Just аскезы? if I see picture, then I can remember. I don't Если я remember. только увижу right now. картинку, я You should вспомню. stay in Russia 10 years. Тебе необходимо 10 лет оставаться в So, России. this forest, very pious place. И этот лес является очень таким Supreme благочестивым Lord местом. always resides there. А Верховный Господь все время там проживает. Okay, on the eastern bank, 5 forests. Итак, на восточном берегу 5 лесов. Bhadravan, Biluvavan, Lohavan, Bandiravan, Mahavan. And west side, 7 forests. И 7 лесов на западной стороне. Madhuvan, Talvan, Kumudvan, Bahulavan, Kamyavan, Kadiravan and Brindavan. 7 forests this side. 7 лесов на этой стороне. All are invited, come for Brindavan Parikram. Всех приглашаем на Вриндавана Парикраму. All these forests we visit. И все эти леса мы посещаем во время. Ina, have you been to Brindavan? Инна, вы когда-нибудь были в Вриндаване? Crack your head on the stone.
разбейте свою голову о камни. Why not coming? Почему не Я тогда не приезжаете? попаду во Вриндаван. Then if I will crack my head, then I will not get to Vrindavan. If you don't go to Vrindavan, better to crack your head. Но если вы никогда не приедете в Вриндаван, тогда лучше разбить свою голову. Okay? Это лишено смысла. It doesn't make sense. Why not? Почему? Without visiting the holy places, human form of life is useless. Если вы не посещаете святые места, тогда эта человеческая форма жизни бесполезна. У нас тоже здесь есть святые места. We also have some holy places here. Everyone eats fish, everyone drinking vodka. What holy places? Все здесь едят рыбу, пьют водку. Какие здесь святые места? Supreme Lord never incarnated in Russia. Верховный Господь никогда не воплощался в России. So try to visit these holy places. Поэтому попытайтесь посетить эти святые места. Narad Muni is not said you go to Chita and do bhajan there. И Нарада Муни не сказал же Друве, отправляйся в Читу и совершай там баджан. He said you go to Madhuvan. Он сказал Друве, отправляйся в Мадуван. So, my dear boy, you go to Madhuvan. Мой дорогой мальчик, отправляйся в Мадуван. There you take bath in the purifying waters of the Yamuna. И там ты примешь омовение в очищающих водах Ямуны. You should purify yourself. Ты должен Sit. очистить себя. Сесть. Pranayama tribrita. Pranenindriya manomalam. Sane vyudasaya abidenayana manasa gurura gurum. You should control your mind and senses. Ты должен контролировать свой ум и чувства. And with great determination meditate upon the Supreme Lord. И с большой решимостью медитировать на Верховного Господа. Always think of Him in the lotus of your heart. И всегда думая о Нем на лотосе своего сердца. So he describes here Krishna's form. И здесь он описывает форму Кришны. Does God have a form? Инна, у Господа есть форма? Probably yes. Probably. That's not good enough. Yes or no? Недостаточно хороший ответ. Есть форма. Yes, he has. Okay. He has an eternal spiritual form. У него есть вечная духовная форма. If he has no form, you cannot see him, right? Если у него нет формы, тогда вы не сможете его So увидеть. here describe Krishna's form. И здесь он описывает форму Кришны. There you go. Same thing Narad Muni described. Те же самые вещи. His Нарада face Муни is very описывает. beautiful. Его лицо очень прекрасное. He's always happy. Он очень счастлив всегда. He's never displeased. И он никогда не удовлетворен. His Не eyes are like a lotus. И его глаза подобны лотосам. Okay, very busy there, looking at her cell phone. No. His eyebrows like the bow of Cupid. Его брови подобны луку Купидона. His nose is most attractive. Его нос в высшей степени привлекательный. His beauty attracts all the mind of everyone. И его красота привлекает умы всех. Taranam Ramani Angam Arun Ostekshan Gradanam Pranakshay Asanam Rinam Saranyam Karananavam. His form is eternally youthful. Его форма вечно юна. No starry Krishna. Нет старого Кришны. Always youthful. Он всегда юн. No glasses for him. Он никогда не носит очки. No walking stick. Никогда не гуляет с палочкой. No grey hairs. И у него нет седых волос. Okay, what's his name? Как вас зовут? Максим. Maxim. Go on Google. Максим, посмотрите в гугле. Put Krishna there. Введите там Кришна. Millions and millions of pictures of Krishna. И там появятся миллионы картинок. Always youthful. И на всех на них он будет выглядеть юным. Eternally 16 years old. Его вечный возраст 16 лет. His body is perfectly formed. И его тело совершенно. Not like us. Не такое, как у нас. Ati Sukumar's nose like this. Нос Кумари вот такой. Krishna's nose is not like that. Но нос Кришны не такой. His body perfectly formed. Его тело совершенным образом сложено. Free from defect. И свободно от каких-либо недостатков. Not like Ananga Mohini. Не такое, как у Ananga Ананды. Bananga Priya. His body perfectly formed. Его тело совершенным образом сложено. He's always ready to give shelter to the surrendered souls. И он всегда готов дать прибежище предавшимся душам. Whoever sees him feels great bliss, great satisfaction. Все, кто его видит, чувствуют величайшее блаженство и удовлетворение. He is ocean of mercy. Он является океаном милости. Srivat Shankam Ganashama Purushambhanamalinam Sankhya Chakra Gada Padma Abhibhyakta Chatu Bhujam.
He is Ganasham. Он Ганашьям. You see, Krishna always Видите? dark complexion. У Кришны всегда такая темная конституция тела. Ganasham. Ганашьям. Purusham Vanamalayam. He is always a male. И он всегда в мужском теле. He has a garland of forest flowers И он носит гирлянду из лесных цветов. made in Russia. Сделано в России. Krishna always have a garland of forest flowers У around his neck. Кришны всегда вокруг шеи гирлянды из лесных цветов. You should always think of him. Ты всегда должен думать о нем. Kirtinam kundalinam keyura varayan vatim. He has pearl earrings. И у него в ушах жемчужные серьги. His neck he has the Kaustuba jewel. А на шее красуется камень Каустуб. He always wears yellow cloth. Он всегда носит желтые одежды. He is supremely attractive. И он в высшей степени привлекательный. Kanchi kalapa prayastam. He always has very nice ankle bells И он всегда носит очень прекрасные ножные колокольчики. and some bells around his waist. И также у него колокольчики вокруг талии. All his bodily features are supremely attractive. И все части его тела в высшей степени привлекательны. His feet, his hands, his nose, his mouth, everything is sweet, sweet, sweet. Его ноги, его стопы, его рот, все в нем в высшей степени исполнено сладости. He's always peaceful and happy. Он всегда умиротворен и счастлив. Real yogis always think upon him in the heart of the hearts. И истинные йоги всегда думают о нем как о сердце сердца. Heart of the heart. Even his toenails very glittering like diamond. И даже ногти на его стопах всегда сияют подобно алмазам, You бриллиантам. should meditate on him in a very pleasing form. И ты должен всегда медитировать на него в этой прекрасной форме. He is the best of the giver of benedictions. Он лучший из тех, кто дает благословение. Evam bhagavata rupam subhadram dhyato manaha nibrita parayatonam sampanam nanivatate. You should concentrate your mind upon him. Ты должен сконцентрировать свой ум на нем. Who does so is very quickly freed from material contamination. И тогда ты будешь очень быстро освобожден от всего материального осквернения. Chant this mantra. Воспевай эту мантру. One who carefully chants this mantra will see the Lord face to face. Тот, кто будет очень внимательно повторять эту мантру, увидит Господа лицом к лицу. Om namo bhagavate vasudevaya mantrenena devasya kuja dravyamam budu. You chant this mantra, Om namo bhagavate vasudevaya. Воспевай эту мантру. Ом намо Бхагавате Васудевая. Повтори. I worship on the Supreme Lord Vasudeva. Я поклоняюсь Верховному Господу Васудеве. 12 syllables. 12 слогов. Om namo bhagavate vasudevaya. 12 syllables. 12 слогов. You chant this 12-syllable mantra. Повторяй эту 12-сложную мантру. You should worship the Lord in your heart. Ты должен поклоняться Господу в своем You should сердце. offer Him flowers, Ты fruits, должен предлагать Ему цветы и фрукты, according to rules and regulations. согласно правилам и предписаниям. You will achieve perfection very quickly. И тогда ты очень быстро достигнешь совершенства. Narad Muni gave him initiation, Нарада Муни дал ему инициацию some instructions on worship, и также дал какие-то наставления, как поклоняться Господу, and left. и исчез. So Druva began his worship. И так Друва начал свое поклонение. No, that place where Druva worshipped, we visit there every year. И то место, где Друва совершал это поклонение, мы посещаем его каждый год. What's his name? Maxim? Мгм. Da. Да. Yes. You've never been to Vrindavan. Никогда не были во Вриндаване. Have you heard about it? Слышали о Вриндаване? Нет. Ну, Now you have. Ну, сейчас слышали. Try and visit. Попытайтесь посетить это место. The holy places will change your life. No? И эти святые места, они поменяют вашу жизнь. Just like if you go in a nightclub, it changes you. Даже если вы отправитесь в ночной клуб, он поменяет вас как-то. If you go in a prostitute house, it will change. А если пойдете в бордель, то также это повлияет на вашу If you жизнь. go in a football stadium, Если пойдете на футбольный Chita, стадион, Chita. You also become influenced. тоже на вас это окажет какое-то влияние. So holy places also influence you. Поэтому святые места, они также влияют на нас. So,
Druva began following the instructions of his guru. Итак, Друва начал следовать наставлениям своего гуру. First month, he just eating fruits and drinking water. И в течение первого месяца он только ел фрукты и пил воду. No chicken for him. То есть никакой курицы. Maxim, vegetarian? Максим вегетарианец? Why not? Почему нет? Barbarian. Варвар. No chicken. Никакой курицы больше. Onion, garlic, И также никакого лука, чеснока. coffee. Никакого All кофе. these horrible things. Все это ужасные вещи. Eggs, Яйца, menstrual cycles of chickens. которые являются менструальным циклом курицы. All these disgusting things. Все это ужасные вещи. Alcohol, cigarette. Алкоголь, сигареты. This thing will disturb your mind. Все эти вещи, они беспокоят ваш ум. How you think of the Supreme Lord. Как вы сможете думать о Верховном Господе? So Druva, fruits and water. Так Друва вкушал только фрукты и воду. Aha, sattva, suddha sattva. Eating is pure, then your thinking can be pure. А если вы кушаете только чистые вещи, тогда ваше мышление будет чистым. Okay. First month, fruits and water. Итак, первый месяц только фрукты и вода. And he constantly chanted his mantra, Om Namo Bhagavate Vasudeva. И он постоянно повторял эту мантру Ом Намо Бхагавате Васудевая. Second month, Второй месяц. only water. Только, Dry, he not eating fruit anymore, only dry leaves. он больше уже не ел фрукты, только сухие листья. Ready, Janaki? Готово, Джанова? What's her name? Janavi. Джанова. Джанови. No more Gretchka for you. No more Больше никакой для smetana. тебя гречки. Only dry leaves. Только сухие листья. You know, after the banya, these leaves, Знаешь, вот после бани вот эти листики остаются. dry leaves and water. То есть вот только такие сухие листья и воду. Ready? Готово? Third month, no more dry leaves, only water. И на третий месяц уже он не ел сухие листья, а пил только воду. Fourth month, no water. А на четвертый месяц уже даже от воды отказался. Only every 3 days he's breathing. И только раз в 3 дня он делал вдох. Next month, every 9 days he's breathing. А на следующий месяц только каждые 9 дней он I делал mean, этот he вдох. fully controlled all his senses, То есть он полностью контролировал все свои чувства. life airs, Жизненный воздух, heart, mind, сердце, ум, everything. все. And the end of 6 months, he's standing on one leg. И в конце шестого месяца он начал стоять Okay, лишь на Janana, одной stand up on ноге. one leg, Так, Джана, встань на одну ногу. like this. Сделаю так руки. Hey, stand properly. 6 months you have to Стой do. 6 месяцев. You could not have, okay. Imagine very strong austerity system. Представляете, какая очень такая сильная That аскеза. is not possible in this age. No? И в этот век такое невозможно. This is Satya Yuga. Это происходило в Сати-югу. He fully controlled all his mind and senses. Он полностью контролировал свои ум и чувства. And he chanted his mantra constantly. И он постоянно повторял эту мантру. So, the Supreme Lord appeared in his heart. Итак, Верховный Господь явился в его сердце. Some people think what Hare Krishna is doing, nothing. Люди Parasit. думают, что эти Харе Кришна, что они делают? Ничего не делают, паразиты просто. Your parents called you parasite yet, Ananga Priya? Твои родители тебя уже назвали паразиткой? Adisuk Kumari's parents, 100%. Your mother called you parasite? Твоя мама называется паразиткой? Huh? No. Parasit. Many people think, what you are doing? Nothing. Многие люди думают, что вы делаете? Да ничего не We are делаете. doing so much. А мы делаем так много. Free hospital, Бесплатные больницы, orphan house, дома для бездомных, для bomb сирот. house. Также приюты для бомжей. We are feeding the bombs. We are doing many Мы things. кормим бомжей, много чего делаем. What you are doing? А вы что делаете? Guru Maharaj says they have no idea. No? Но Гуру Махарадж говорит, у них нет даже никакого One понимания. pure soul meditate perfectly upon the Supreme Lord. He changed the whole world. Если одна личность совершенным образом медитирует на Верховного Господа, она очищает весь мир. Like if there's a lake Как если, например, есть озеро, and you throw a stone in the lake, и вы бросите камень в это озеро. what happens? Что произойдет? Это озеро все заширится. It will move. Those waves will go spread across the whole lake. И вот эти волны, они распространятся по всему озеру.
One person perfectly remember Krishna. Одна личность, которая совершенным образом памятует о Кришне. That meditation purified the whole И world. такая медитация освобождает, очищает весь мир. So Druva, he gave up everything, even breathing. He just meditated and chanted his mantra. И Друва оставил все, даже дыхание. Он просто медитировал и воспевал свою мантру. All demigods became afraid. И все полубоги перепугались. They tried to disturb Druva. Они начали беспокоить Друву. Druva, your mother is dead. Друва, твоя мама умерла. What's the use in your meditation? Какой смысл твоей медитации? Forest fire is coming. Run, run. Ой, идет лесной пожар, убегай, убегай. They send cold winds, И они наслали какие-то холодные ветра. hail, Град, rain. дождь, Radharman's cooking. печеньки Радхарамана. But Druva completely fixed. Но Друва был полностью зафиксирован. Druva means who cannot move. Друва означает тот, кто не двигается, может не Completely двигаться. fixed. То есть полностью зафиксирован. Therefore, even demigod could not disturb him. То есть даже полубоги не могут побеспокоить такую When someone личность. begins devotion, many problems will come. Когда кто-то начинает преданность, приходит очень много проблем. Wife will say, "Why are you wasting your time? Жена будет говорить: зачем ты тратишь свое время? You have to choose me or Krishna." Ты должен выбрать меня или Кришну. Parents will become against. И также родители будут против. Neighbors will become against. Relatives. Соседи, родственники. Many problems will be there. Очень много будет проблем. But Druva don't care for anything. Но Друва не обращал на все это внимания. Completely fixed. Он был полностью зафиксирован. Supreme Lord appeared in his heart. Верховный Господь явился в его сердце. Okay, inside Krishna is the entire creation. А внутри Кришны находится все творение. So by meditating on Krishna, Druva also became heavier than the heaviest. И поэтому, медитируя на Кришну, Друва стал тяжелее тяжелого. All the qualities of the Supreme Lord appear in his devotees. Все качества Верховного Господа проявляются в его преданных. Druva also became heavier than the И heaviest. поэтому Друва, он стал тяжелее тяжелым. Because he was not breathing, the flow of oxygen in the entire universe stopped. И поскольку он перестал дышать, то поток, да, воздушные потоки, или как, поступление кислорода во всей Вселенной прекратилось. And by his weight, he pushed the entire Earth planet off its orbit. И своим весом он опустил Землю вниз всей Вселенной. Okay? All demigods began to choke. We cannot breathe. И все полубоги начали задыхаться. Мы не можем дышать. Save us, Prabhu, save us. Спаси нас, Прабху, спаси. So it described Krishna personally went to Madhuvan. И описывается, что Кришна лично отправился в Мадуван, To see Druva. чтобы увидеть Друву. But Druva could not see him because his eyes were closed in meditation. Но Друва не мог его увидеть, поскольку его глаза были закрыты в медитации. Krishna disappeared from his heart. И Кришна исчез из его сердца. Then Druva opened his eyes. Where is my Krishna? И тогда Друва открыл свои глаза. О, где мой Кришна? That time he saw Krishna standing before him. И в этот момент он увидел Кришну, стоящим перед ним. Druva's whole body became filled with ecstasy. И все тело Друвы исполнилось экстазом. He wanted to offer prayers, but he could not because he was only 5 years old. Он хотел предложить какие-то молитвы, но он не мог, поскольку ему было всего 5 лет. Okay, so, but he had too much desire to say something. Но у него было очень сильное желание сказать что-то. So the Supreme Lord understood his desire, touched him on the cheek with his conch shell. И Верховный Господь, поняв его желание, коснулся своей раковины его щеки. Therefore the Lord empowered this conch shell. This is Vedic sound. И поэтому, когда Верховный Господь дует в эту раковину, это ведический такой звук. А звук вед, да? Druva became stunned, И Друва оцепенел. as if he were drinking the Lord by his eyes. И он просто пил своими глазами Господа. No? And in his heart he fully embraced the Lord. А в своем сердце он полностью обнимал Господа. Druva was small, he wanted to offer prayers, but he could not. Друва был маленьким, он хотел предложить молитву, но не мог. Just by the touch of the Supreme Lord, all the Vedic knowledge appeared within his heart. И лишь благодаря прикосновению раковины Верховного Господа все ведическое знание проявилось в его сердце. So automatically, he achieved perfect knowledge also. И поэтому автоматически он
достиг также совершенного знания. The servants of devotion are perfect renunciation and perfect knowledge. А, The servants of devotion are perfect knowledge and perfect renunciation. служанками преданности являются совершенное знание и совершенное отречение. So Druva offered perfect prayers. И поэтому Друва, он предложил совершенные молитвы. Many people think I have to become knowledgeable, then I can become devotee. Многие люди думают, что сначала мне нужно обрести много знаний, тогда я смогу стать преданным. But perfect knowledge is always the servant of devotion. Но совершенное знание всегда является служанкой преданности. So Druva offered wonderful prayers. Итак, Друва предложил прекрасные молитвы. His all senses, life airs become full of bliss. И все его чувства, Life airs, pran. и вся его прана исполнились блаженства. You are the supreme independent personality. Ты верховная независимая личность. Your energies create the material and spiritual worlds. Твоя энергия творит материальные и духовные миры. At the same time, you enter within creation, within every atom as the super soul. И в то же время ты входишь в каждое творение как сверхдуша. I offer my pranams to you. Я предлагаю тебе свои пранамы. Many things he said. Много чего он говорит. One who worships you simply for the happiness of this body, he is a great fool. Тот, кто служит тебе ради счастья для этого тела, он великий глупец. What is this body? Что такое это тело? Ati Sukumari, what is this body? Кумари, чем является это тело? Кожа, кости, все что угодно. You take a bag. Если Okay. возьмете сумку, Imagine you take a sausage skin. представляешь, если ты возьмешь сосиску, шкуру сосиски, Full of stool, urine. и наполнишь ее мочой с испражнениями, Put some hair, mustache. наложишь на нее какие-то волосы, усы, You put him in the microwave. положишь ее в микроволновую печь. What's that called? Ina. Вот как это будет называться имя? Husband. What? What's the husband? Ну что такое муж? A bag of stool and urine. Мешок с испражнениями и мочой. No. Oh, your husband's Я different. его так не воспринимаю, по крайней мере. I don't perceive him like Другие this. представления о муже. I have another Because you are understanding. crazy. Потому что вы сумасшедший. What is the body? The body is a bag of stool and urine. Тело это просто мешок с испражнениями и мочой. Therefore, we are very foolish. We think it's something else. No? Поэтому мы очень глупы, потому что мы думаем, что это что-то иное. From the 9 gates come terrible things. Из всех этих 9 врат тела исходят ужасные вещи. You know, there was one woman. Была одна женщина. She was very beautiful. Она была очень прекрасной. She was high-class lady. No? Она была женщиной такого высокого уровня. One man fell in love with her. И один мужчина влюбился в нее. He came, I want to marry you. Он пришел к ней, хочу на тебе жениться. She said, I will give all my beauty to you. И она сказала, о, я отдам тебе всю свою красоту, But you come back in 5 days. но ты приходи через 5 дней. Oh yes, he became very happy. И он очень такой радостный стал. I thought in 5 days I will enjoy this beautiful young girl. И он думал, что через 5 дней я буду наслаждаться этой молодой девушкой. So what she did, no? И что же он, что She она took some сделала? medicine. Она приняла какое-то лекарство. 5 days, continuous. В течение 5 дней она продолжала все это. She kept everything in one pot. И она все это собрала в один кувшин. What do you know? You never heard this story? Инна, никогда не слышали эту историю? So you think your husband's different? Вы думаете, что ваш муж это что-то иное? Only my husband is not like that. О, Everyone мой else муж is. не такой. So this young man, he came back after 5 days. И этот мужчина пришел через 5 дней. He saw this horrible Starika Shulka there. И он увидел эту ужасную старую кошелу. So ugly. No? Такая отвратительная. Where's that beautiful young girl А gone? где это, куда ушла эта прекрасная молодая девушка? That is me. That is me. Это я. Where's all your beauty? А где же вся твоя красота? I kept it for you. Я сохранила ее для Come. тебя.
And he looked in that pot, you И know, тогда он посмотрел в этот full горшок. of vomit, stool, urine. Там была вот эта That is my beauty. блевотина, моча, испражнения. Все это моя красота. Liquid beauty. Жидкая красота. You know, you don't know that story. Инна, не знаете эту историю? Okay, there you go. So Druva said, one who worships you just for the happiness of this bag of stool, И тот, кто служит тебе лишь ради счастья этого мешка с испражнениями, he's definitely bewildered by the illusory potency. он однозначно сбит с толку иллюзорной энергии. Oh Krishna, you are like a desire tree. О Кришна, ты подобен древу желаний. You are the cause of liberation, Ты являешься причиной освобождения, and you are the cause of birth and death. и ты также являешься причиной смерти и рождения. A foolish person who worships you just for this body И глупые люди, которые поклоняются тебе лишь ради этого тела, just for material happiness, лишь ради материального счастья, he is a great fool. такие люди величайшие глупцы. Why? Because material happiness is even available in hell. Почему? Потому что материальное счастье доступно даже в аду. Right? Worm and stool. Как, например, червяк в испражнениях. He have his girlfriend. У него тоже есть подружка. He have 2-3 girls there. У него там 2-3 подружки. He has his stool. И он живет в испражнениях. He have sex life even. И у него там даже есть сексуальная жизнь. Sex life, eating, drinking, and all these things available even in hell. Половые отношения, еда, сон и так далее. Все это есть даже в аду. Oh, so Krishna, one who worships you for the happiness of this bag of stool, that person is a great foolish person. И поэтому, о Кришна, тот, кто поклоняется тебе лишь ради счастья этого мешка с испражнениями, такой человек величайший глупец. Yana Britis Tanubritam Tavapada Padma Dhyayat Bhavad Janakata Shravanena Vasyat Ma Brahmani Swamahimamni Apinat Ma Bhut Kim Va Antakshi Lalit Patatam Vimanat. Oh Krishna, I feel so much bliss just by thinking about it. О Кришна, я испытываю такое блаженство, лишь просто размышляя о тебе. Where are you going, Maxim? Вы куда уходите? Слишком душно. What? No air. Так, давай открой. That's her fault. Но мешок с испражнениями страдает. My bag of stool is Сахар. suffering. That's right. Anyway. So, oh Krishna, hearing about you, thinking about you, О one Криш- feels so much happiness. О Кришна, тот, кто думает и о тебе, и слышит о тебе, такой человек испытывает огромное счастье. Or if all the happiness of this world is not equal to one drop of the happiness of your devotion. И поэтому целый океан счастья этого мира не равен лишь одной капле счастья преданности тебе. So Druva asked the benediction, И Друва попросил благословения. Bhakti Mahu Pravahantam Tvaime Prashango. Give me the benediction, I always in the association of your devotees. О, дай мне благословение всегда находиться в общении с твоими преданными. In the association of devotees, I can constantly hear about you. И в общении с твоими преданными я всегда смогу слушать о тебе. By hearing about you, I'll easily cross the ocean of birth and death. Благодаря слушанию о тебе я очень легко пересеку этот океан рождений и смертей. I'm becoming mad to hear more about you. И я становлюсь все более и более безумным, желая слушать о тебе. If one associates with a devotee А если кто-то общается с преданным, who is always intoxicated by the fragrance of your lotus feet, кто всегда опьянен ароматом твоих лотосных стоп, he easily crosses the ocean of birth and death. такой человек очень легко пересекает океан рождения и смертей. So Bhagavan heard the prayers of Druva. Итак, Бхагаван услышал все эти молитвы Друвы, He became happy. и он исполнился счастьем. Oh Druva, I know why you have worshipped me. О, Друва, я знаю, почему ты поклонялся мне. You desire to become king of the world. Ты желал стать царем всего мира. So my worship never goes in vain. Но мое служение мне никогда не проходит впустую. The Supreme Lord blessed him to become king of the earth planet for 36,000 years. И Верховный Господь благословил его стать царем всей земли на 36 тысяч лет. Then the Supreme Lord disappeared. И тогда Верховный Господь исчез. Did Druva become happy? И Друва стал счастлив от этого? Janaki? Джанави. Janavi?
Did Druva become happy? Друва стал счастливым от этого. No. Very sad. Он был очень огорчен. When the Supreme Lord disappeared, he lamented, Когда Верховный Господь исчез, он начал сокрушаться. I'm such a fool. Я такой глупец. Krishna gives liberation, Кришна дарует освобождение, and I worship him for things of this world. а я ему служил ради вещей этого мира. Like someone who's searching for diamond. Как если кто-то ищет No, someone who's алмаз. searching for broken glass. Как если кто-то Someone who's searching for diamonds. если кто-то ищет алмаз, бриллиант, Brilliant. And he finds a piece of broken glass. и вместо этого находит лишь осколки битого стекла. I'm like that. Вот я такой человек. Krishna is so attractive, Кришна такой привлекательный. but I not worshipped him out of pure love. Но я не служил ему из чистой любви. I worshipped him for some material position. Я поклонялся ему лишь ради материального положения. So Druva so much lament. И Друва очень сильно сокрушался. No. Oh, I missed my chance. О, я потерял свой шанс. So Druva is an example of a devotee with material desires. И Друва является примером преданного, имеющего материальные желания. So the Lord fulfilled his desire, but Druva was not happy because he missed the chance for pure devotion. И Верховный Господь исполнил его желание, но Друва не чувствовал себя счастливым, потому что он упустил шанс обрести чистую преданность. So when Druva saw the Lord face to face, he realized his mistake. И когда Друва встретил Верховного Господа лицом к лицу, он осознал свою ошибку. Okay, so we should not worship Krishna for some material things. Поэтому мы не должны поклоняться Кришне ради материальных вещей. Nothing is superior to his devotion. Нет ничего выше, чем преданность ему. Where are you going, Maxim? Максим, куда вы уходите? Stay for prasad? Оставайтесь на просад. He wants to go. Why? Почему? What's her name? Как ее зовут? The pot is there. Горшок уже ждет вас. Hare Krishna. Chalo. So chant these names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Итак, воспевайте его имена. But pray for one thing, I just want to serve. Но молитесь лишь об одном. Я хочу служить тебе. Okay, Radha Krishna Pranamo Jugala Kishore Jivana Marana Gatya Nahima. Okay, tomorrow morning we won't have class. Завтра утром не будет лекции.